Good morning, everyone. So, আমি আজি discuss কৰিম Indian society previous year question papers পৰা তিনটা question. And first and foremost, we will start with how to write a question. Question to কেনেকে লিখিব লাগে, question to কেনেকে tackle কৰিব লাগে, হেতু আমি জনাৰ পাছত we will go forward with writing the answers, but তাক কেনেকুৱা ধৰণে structure কৰিব লাগে. Clear? Question is comment on the new trendy big fat wedding. এতিয়া এই যেটো question আহিছিলে এই question টো আহিছিলে supposedly I think Anant Ambani বিয়া গৈছিলে হেতু সময়ত তো Anant Ambani বিয়াৰ পিছত বিয়া নহয় sorry Anant Ambani engagement গৈছিলে হেতু সময়ত so this question was supposedly from that time clear So this question says that new trend আমি দেখা পাই আছো ডাঙৰ ডাঙৰ বিয়া পাতে বহুত খৰচা কৰি বিয়া পাতে why because it has become a structural বা cultural phenomena যে মই যদি ডাঙৰকে বিয়া নাপাতো মোক society কি ক'ব মই যদি ইমানখিনি খৰচা নকৰো মোক society কি ক'ব কনজুস বুলি ক'ব মোক বহুত বেছি luxurious বুলি নক'ব মোক মানে high classত নাৰাখিব মোক বেছি respect নকৰিব so that kind of a trend is coming সেই trendটোৱে কি কৰিছে we will see that clear এতিয়া big fat Indian wedding মানে কি বৰ্তমান সময়ত it is a cultural phenomena এটা কি reflect কৰে ইণ্ডিয়াৰ vibrant heritage reflect কৰে economic growth reflect কৰে আৰু social dynamics reflect কৰে এইকিটা positive aspect ঠিক আছে positive aspect মানে কি হল ইণ্ডিয়া কিমান grow কৰিছে জিডিপিক্যালি সেই বস্তুটো মানে দেখাইছে যে আমাৰ ইমানখিনি যদি বিয়াখনত খৰচা কৰিব পাৰা আছে তেতিয়া হলে what we are very much luxurious clear economic growth মানে ইণ্ডিয়াৰ জিডিপি entirely আৰু জিএসডিপি then social dynamics মানে হল poor খিনি poor হৈ আছে rich খিনি rich হৈ গৈ আছে that is the social dynamics it is creating elaborating celebrations stimulating the economy and preserving traditions also ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ wedding আছে হেবোৰে socialize কৰি আছে ইণ্ডিয়ান কালচাৰটো social media platformsত বহুতখিনি exposure দিছে এই Indian wedding culture to আৰু বহুত মানুহে আকোৱালিও লৈছে because we are seeing Indianization এটা সময়ত westernization হৈছিলে এতিয়া Indianization হৈছে so that is happening only because কি এই digital platform টো আছে digital social media যেটো platform আছে that is creating Indianization এই টার্মটো মনত ৰাখিব Indianization clear So, hey, Indianization through দিয়ে কি কৰিছে preserving cultures, preserving traditions, showcasing our traditions সেই গুটেখিনি হৈ আছে এই big fat weddings খিনি মানে through এৰে Next, folk is a raise concerns that it is also raising concerns কিহৰ ওপৰত financial burden যে ইমানখিনি যদি খৰচা কৰিছে what will happen in the future environmental impact ইমানখিনি pollution কৰিছে definitely it is creating an environmental impact social inequality মই যেটো কৈছো rich are becoming rich poor are becoming poor Karl Marx কৈছিলে এটো proletarization আৰু bourgeoisation বুলি A balanced approach that prioritization sustainability, cultural integrity, and financial prudence can help make weddings truly meaningful rather than mere extravagance. মানে যদি আমি balance approach এটা ৰাখো তেতিয়াহলে হেতুৱে কি কৰিব পাৰিব এই wedding or যেটো big fat মানে wedding or যেটো trend চলি আছে হেতু কি কৰিব পাৰিব অকমান এটা segmented sector লৈ আহিব পাৰিব clear এতিয়া ইয়াতে example এটা দিয়া গৈছে Anand Ambani and Radhika Merchant's wedding was around like budget of 1 billion clear কিমান ডাঙৰ wedding হৈছিলে সবৰ মনত থাকিব এই কোৱেশ্চনটো লিখা সময়ত okay next economic impact মানে জিডিপিত মই যেটো কলো জিডিপিত কিমান ধৰণৰ problem create কৰিছে এতিয়া কি হয় economy is mostly driven by some people in the society সদায় হে বস্তু মনত ৰাখিব in India economy is driven by only some people if those some people are putting so much money অকল এখন weddingত অকল এখন বিয়াত তেতিয়া হলে তেওঁলোক সেই যিখিনি পইচা I know it is their choice কিন্তু সেই পইচাখিনি তেওঁলোকে contribute কৰিব পাৰিলে হয় GDP enhancement creating numerous job কিন্তু সেই কামটো নকৰি পেনে তেওঁলোকে কি কৰিছে they were applying in the sector of wedding but এইটোৱে এটা ইকোনমিক পজিটিভ ইম্প্যাক্ট পেলাইছে সেই পজিটিভ ইম্প্যাক্টটো হল কি যে wedding planner যেটো জব হেতু বহুত হাইলাইট হৈ পেনে আহিছে যেহেতু হেতু বহুত হাইলাইট হৈ পেনে আহিছে
তাতে বহুতখিনি জব মাৰ্কেটটো ডাইভাৰ্চিফাই হৈ গৈছে ৱেডিং প্লেনাৰ্ছ আছে ফুড কেটাৰিংছ আছে তাৰপিছত ডেক'ৰেশ্যনছ আছে ইণ্টেৰিয়াৰ ডিজাইনাৰ্ছ আছে তাৰপিছত জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ্ছ ড্ৰেছ ডিজাইনাৰ্ছ এনেকুৱা ধৰণৰ ঢেৰ কি কৰিছে জব ক্ৰিয়েট কৰিছে চ' দেট ইজ ওৱান অফ দ্য পজিটিভ ইম্পেক্ট হিয়াৰ নেক্সট কালচাৰেল চিগনিফিকেঞ্চ এতিয়া যদিও এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ৱেডিং কৰিছে দে আৰ ডিপলি ৰুটেড ইন ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যনছ mostly অকমান এফাল এফাল হয় I don't say কি যে westernization include নাই হোৱা but still Indian culture to কি হৈ গৈছে promote হৈ গৈছে through the digital media through the Indianization of the entire wedding uh, culture next prestige যিটো আছে community values যিটো আছে religious rituals যিটো আছে সেইখিনি আমি promote কৰিছো in the world clear social commentary মানে হল social যেটো disparity social যেটো imbalance হেতু আমি দেখিবলৈ পাইছো কিহত a big fat wedding board next হল financial burden মই already কলো rich families তেওঁলোকৰ পইচা আছে they are investing but হেতু এটা mental pressure create কৰি আছে কাৰ ওপৰত mental pressure create কৰিছে mental pressure create কৰিছে on the middle class এতিয়া মিডল ক্লাছ খিনি এনেকুৱা মানুহ যাৰ হাতত পইচা বহুত বেছি নাই but they dream of having so much পইচা যেতিয়া they dream of having so much পইচা what happens they also wants to have তেনেকুৱা এখন ডাঙৰ wedding যেতিয়া তেনেকুৱা এখন ডাঙৰ wedding কৰিবলৈ খোজে তেতিয়া কি হৈ যায় তেওঁলোকৰ সেই মাইন্ডছেটটো অকমান ডাইভাৰ্সিফাই হৈ যায় মাইন্ডছেটটো যেতিয়া অকমান ডাইভাৰ্সিফাই হৈ যাব হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গল তেওঁলোকৰ again এটা বাৰ্ডেন আহি গল সেই বাৰ্ডেনটোৱে কি ক্ৰিয়েট কৰিব ফাইনেন্সিয়েল গ্যাপ অলৰেডি মিডল ক্লাছ আছিলে আকৌ বেছি lower middle class হলে ঠেলি দিয়া যাব তেওঁলোকক clear because they can't afford but যদিও they can't afford they will want to afford mentally কাৰণ তেওঁলোকে সেই বস্তুটো কৰিবলৈ বিচাৰিব next sustainability concerns মানে বেছিভাগ মানুহে কি কৰিব যিখিনি কনজাম্পচন আছে ফুড খিনি ৱেষ্ট কৰিব next air pollution তাৰপাছত sound pollution তাৰপাছত dress is material pollution correct এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি ৰিসোৰ্স কি হৈ গৈ আছে কাৰণ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি পেনে কোনো আৰু নেক্সট টাইম নিপিন্ধে এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্পেক্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি আছে ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ নেক্সট হল মিলেনিয়াম ট্ৰান্সফৰমেশন এটা মিলেনিয়াম ট্ৰান্সফৰমেশনটো কি আজিকালি যেটো মই কলো ইণ্ডিয়ানাইজেশন যদি হৈছে ওয়েস্টাৰ্নাইজেশনো হৈছে ওয়েস্টাৰ্নাইজেশনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যাব ইউনিক থিমস ফলো কৰিছে তেওঁলোকে ইন্ডিভিজুৱেলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব খুজিছে then there are dances and all যদিও solely focus কৰিছে ট্ৰেডিশনত but ক'বাত the westernization is being the criminal here clear যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেডিঙত গৈ পেনে এটা what you say showcasing the bride and groom কৰিছে we will also do that তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা transformations আহিছে shifting trends যদিও grand weddings are popular but still কেতিয়াবা আমি দেখা পাই আছো এতিয়া বহুতৰ মাইন্ডছেট চেঞ্জ হ'বলৈ ধৰিছে যেতিয়া তেওঁলোকে grand weddings বোৰ দেখা যায় স্পেশালি 25-26 ইয়াৰ্ছৰ যদি আপোনালোকে কিডছবোৰক সোধে কিডছ এজ গ্ৰুপক সোধে তেতিয়াহ'লে ইউ উইল কাম টু নো যে তেওঁলোকে নতুনকে কৰিব কি খুজিছে দে আৰ নট ৱান্টিং বিগ ৱেডিংছ দে আৰ ৱান্টিং সাষ্টেইনেবল ৱেডিং স্মলৰ ৱেডিং অকল পাৰ্চনেল পিপল খিনি থকা ৱেডিং যাতে এই ৰিসোৰ্স ৱেষ্ট জেনাৰেশ্যনটো কমি যায় এনভায়ৰনমেন্ট ইম্পেক্টটো অকমান কমি যায় ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন অন দেমছেল্ফ এণ্ড দ্য ফেমিলি কমি যায় ক্লিয়াৰ that trend is coming in the picture now এই ট্ৰেন্ডটো আহিব slowly but still big fat wedding will be there কাৰণ কিয় very much rich peoples are there in India need for balance এতিয়া wedding definitely remains a tradition for us it's a culture for us it's a religious ritual for us but still কি হয় এই meaningful celebrations খিনিৰ মাজৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব এটা balance create কৰিব লাগিব balance টো কিহৰ ভিতৰত balance টো বহুত খিনি extravagance আৰু simpleৰ ভিতৰত simplicity sustainability আৰু extravagance ৰ ওপৰত clear the next part says which is the conclusion যে যদিও it's a trend of big fat Indian weddings but still we see কি যে celebration বোৰ কি হয় কৰাটো এটা চ্যালেঞ্জ হৈ যায় কাৰণ ইমানখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ celebrations হয় that will be definitely a challenging part for the society also for the family
তাৰ পাছত বেলেন্স ক্ৰিয়েট কৰাটো অকমান টান হৈ যায় কিহৰ বেলেন্স প্ৰিজাৰ্ভিং কালচাৰ ট্ৰেডিশনছ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনছ মই যিটো ক'লো ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন ইজ বিং দ্য ক্ৰিমিনেল হিয়ৰ তাৰ পাছত ইম্পেক্ট অন ইণ্ডিভিজুৱেলছ মই যিটো ক'লো তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেছ ইমান ডাঙৰ এখন ৱেডিং কৰাৰ পাছত ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেছ মিডল ক্লাছৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ অফ মেকিং ছাচ আ বিগ ৱেডিং মানে মিডল ক্লাছখিনিৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ ষ্ট্ৰেছ পৰি যায় তেনেকুৱা এখন ৱেডিং অৰ্গেনাইজ কৰা আৰু নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰেছ ইজ অন এনভাইৰনমেণ্ট কাৰণ কিয় বহুতখিনি ৱেষ্ট জেনেৰেট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন what are the factors responsible for out-migration of rural youth from Assam? Out-migration মানে হল যে কিহৰ কাৰণে বহুত বেছি মানুহ বাহিৰলে ওলাই গৈ আছে villages খিনিৰ পৰা এতিয়া ইয়াতে কুৱেশ্যনটো সুধিছে কি যে out-migration from Assam মানে অসমৰ পৰা বাহিৰলে ওলাই গৈছে এতিয়া কুৱেশ্যনটোত কৈছে কি যে এইটো পজিটিভ হয় নে নেগেটিভ হয় সেইটো সুধিছে ইনএভিটেবল মানে আমি এইটো ৰখাব নোৱাৰো নেকি এইটো পজিটিভ হয় যদি কেনেকে পজিটিভ এইটো যদি আমি ৰখাব নোৱাৰো কেনেকুৱা ধৰণে আমি ৰখাব নোৱাৰো সেইটো কুৱেশ্যন সুধিছে এতিয়া দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ কি আউট মাইগ্ৰেশ্যনৰ আমি ডেফিনেশ্যন কৰিম কাৰণ কিয় ইয়াতে আমাক সৰি আউট মাইগ্ৰেশ্যন মানে কি সুধিছে আউট মাইগ্ৰেশ্যন অফ ৰুৰেল ইউথ ফ্ৰম আছাম ইজ ড্ৰিভেন বাই কম্বিনেশ্যন অফ পুছ এণ্ড পুল ফেক্টৰ্ছ সদায় মাইগ্ৰেশ্যন কি হয় পুছ আৰু পুল ফেক্টৰ্ছ থাকে ঠিক আছে মাইগ্ৰেশ্যনটো সদায় কেতিয়াও অকল এটা কাৰণত নহয় পুছ পুল ফেক্টৰ্ছ থাকিবই লাগিব মোক এট্ৰেক্ট কৰিলেহে মই কিবা এটা জেগালৈ যাম মোক যদি ঠেলি দিয়ে কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইকনমিক বাৰ্ডেনো হ'ব পাৰে ফাইনেন্সিয়েল ফেমিলি প্ৰেচাৰ্ছো হ'ব পাৰে ঠেলি দিলেহে মই যাম সেই এট্ৰেকশ্যন এটাও হ'ব লাগিব সেই ঠেলা এটাও থাকিব লাগিব পুছ পুল ফেক্টৰ্ছৰ ভিতৰত কি থাকিব জব স্কাৰচিটি ক্লাইমেট ভালনাৰেবিলিটি আৰু বেটাৰ অপৰচুনিটিজ পাম বুলি মই আৰ্বান এৰিয়াজত গুচি যাওঁ বা বিগ মেট্ৰ' চিটিজত গুচি যাওঁ ক্লিয়াৰ এতিয়া যদিও ই বেনিফিটছ আনিব পাৰে বেনিফিটছ মানে কি যেহেতু আমি এতিয়া ষ্টেটৰ কথা পাতি আছো বেনিফিটছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৰেমিটেন্স মানে বাহিৰত কাম কৰি আহি পিনেও টেক্স ক'ত পে' কৰিব ষ্টেট টেক্সেছ ষ্টেটতে পে' কৰিব ক্লিয়াৰ বাহিৰত ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত কাম কৰি আছে বাট ষ্টিল দে উইল কাম এণ্ড পে' দ্য ৰেমিটেন্স বা টেক্স টু হোম দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট তুমি যিমানে বাহিৰত ওলাই যাবা ইউ উইল লাৰ্ণ মোৰ স্কিলছ ঠিক আছে চ' দেট উইল অলছ' লিড টু চাম নেগেটিভ কনচিকুৱেঞ্চেছ পজিটিভ কেইটাটো মই ক'লো ৰেমিটেন্সেছ আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট নেগেটিভ কেইটা ব্ৰেইন ড্ৰেইন আমি বহুত আগৰ পৰা শুনি আছো এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটো ব্ৰেইন ড্ৰেইন মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াৰ যিমানখিনি ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টছ আছে ভাল ভাল ব্ৰেইনছ আছে সেই ব্ৰেইনছখিনি নিজৰ এৰিয়াত পাৰ্টিকুলাৰ ভাল জব নাই পোৱা কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে মানে অসমৰ ব্ৰেইন ড্ৰেইন হৈ আছে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্ট্ৰাপশ্যন মানে social disruption is again very vast তাতে economic disruption হৈছে social structure disruption হৈছে family disruptions হৈছে তো মানে কি হল এজন ষ্টুডেন্ট বাহিৰত ওলাই গ'ল মানে কি আলটিমেটলি তেওঁ নিজৰ ৰুটছ খিনি কিছুমানে নাপাহৰে বাট কিছুমানে নিজৰ ৰুটছ খিনি এৰি থৈ গুচি যায় ক্লিয়াৰ so that is the disruption এতিয়া পুsh ফেক্টৰ্ছ খিনি কি আছে মানে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰুৰেল এৰিয়া এৰিব বা অসম এৰিব ইয়াতে ইটস মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি কি অসম এৰিব ফাৰ্ষ্টটো হ'ল জব স্কেৰচিটি এণ্ড আনএমপ্লয়মেণ্ট এতিয়া ইয়াতে মই ডেটা এটা দিছো পিৰিয়ডিক লেবাৰ চাৰ্ভে তাৰে এইটো ডেটা আছিলে 2019-22 ইয়াতে হাইলাইট কৰিছে আছাম youth unemploymentটোৰ ওপৰত যে এই আনএমপ্লয়মেণ্টটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈ আছে ইভেন ইউ সিটিং ইন ইয়ৰ হোমছ ইউ ৰিয়েলাইজ কি যে আনএমপ্লয়মেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণে বাঢ়িছে আৰু যদি আছামৰ youth are heavily relying on only government sector jobs and only on agriculture তেতিয়া হয় কি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট নহয় তেওঁলোকৰ আৰু সেই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এবজৰ্পশ্যন নহয় এবজৰ্পশ্যন মানে এমপ্লয়মেণ্ট এবজৰ্পশ্যন নহয় ইন দ্য টেক sector আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাব they will see that employment absorption তো সেইকাৰণে job scarcity and unemployment next climate vulnerability recently floods or problem climate change or problem বহুত বেছি temperature change or problem এই problems খিনি কি create কৰি আছে তেওঁলোকৰ agricultural sector টো depress কৰি আছে যেহেতু তেওঁলোকৰ agricultural sector টো depress কৰিছে সেইকাৰণে হেতুৱে কি create কৰিব পাৰে তেওঁলোকক seasonal unemployment কৰি ৰাখি থৈ দিব পাৰে and that seasonal unemployment is creating what creating a financial burden on them clear
Next, lack of educational and skill development. যেটো মই already কলো যে আমাৰ ইয়াতে skill opportunities বহুত কম। এতিয়া recently বহুত schemes আহিছে, skill India আহিছে, skill Bharat আহিছে, but still কি হয়, startup India আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ programs বোৰে যদিও আমাক employmentor options দিছে, but still what is happening is skill development টো ক'বাত নহয় ক'বাত অকমান হলেও disrupt হৈ আছে অসমৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ ইয়াতে lack of education, vocational training বা যিটো educational enhancement হ'ব লাগে, আমাক just bookish language ত education খিনি দিয়ে। কোনোবাই আমাক ground based realities পঢ়ায় নেকি? নপঢ়ায়। সেইকাৰণে যিহেতু ground based realities নপঢ়ায়, we get stuck to the original OG kind of what? Education, যে অকল bachelors বা graduation, post graduation, professor, কোনোবাই যদি UGC net clear কৰিব পৰা নাই, they will stay home, they will be depressed, next government job কাৰণে prepare কৰিছে। So these are creating a lot of problem, lot of burden on us. Next, poverty and low income. Rural families or low income, so there will be a family pressure যে তুমি অকমান হলেও income কৰিব লাগিব। And when you become adult, you also feel that pressure. নিজৰো এটা societal pressure, নিজে আনি লোৱাই হওক বা family দিয়াই হওক বা society দিয়া হওক, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা family pressure হৈ যায় যে we have to earn, we have to earn, তেনেকুৱা ধৰণৰ। Next, pull factors, কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে migrate কৰিব বাহিৰলৈ। Clear? better wages, better wages মানে বাহিৰত বহুতখিনি ভাল salary দি আছে, যেটো অসমত আমি পোৱা নাযায়। Next, improve living conditions, improve living conditions, এতিয়া বৰ্তমান অসমতো conditions বোৰ ভাল হৈছে, but I won't say improve living condition টো sole factor হ'ব পাৰে। There should be some of the push factors, তেতিয়াহে improve living condition টো এটা pull factor হ'ব পাৰে। Next, more job opportunities, definitely বাহিৰত যোৱাৰ লগে লগে skill upliftment হ'ব, skill enhancement হ'ব, you will get more jobs. Social influence and aspirations, social influence and aspirations মানে how do you want to live in the society, যে মই এই middle class বা এই poor যিটো cycle আছে বা poverty cycle আছে, সেইটোৰ পৰা অকমান আগুৱাই যাব খোজো, মই এটা better life aspire কৰো, মই influence কৰিব খোজো মোৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলক, বা মই তেওঁলোকৰ পৰা influence হৈছো বাহিৰত যাবলে। তো তেনেকুৱা এটা particular factor is also creating what? Also creating many problems. Clear? Next, out migration এতিয়া যেতিয়া হয়, এইটো inevitable process নহয়। inevitable মানে যে হ'বই লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ process নহয়। এইটো positive aspects আছে, negative আছে। এতিয়া আমি positive aspect টো কি ক'ম, যে তুমি ঘৰলে কি কৰিব পাৰিছা, remittance পঠিয়াবলে পাৰিছা, সেই remittance খিনি মা দেউতাই খৰচা কৰিছে কিবাহত, that is creating a governmentor income. Next টো হ'ল কি যে তুমি local economy টো এটা upgrade কৰিব পাৰিছা, you are becoming example for some of the other people in your area. So that is local economy বা local social norms development. এতিয়া সেইটোৱে তোমাক কি কৰিছে, তোমাক knowledgeable কৰিছে, তোমাক aspire কৰিবলৈ শিকাইছে better life ৰ কথা। It is also developing your skills, enhancing your skills. So সেইটো এটা positive aspect. এতিয়া negative aspect of first and foremost টোৱে হ'ল brain drain, যিটো মই অলপ আগতে ক'লো, brain drain মানে skill worker যিখিনিক আমি use কৰিব পাৰিলো হয় অসমৰ পজিটিভৰ কাৰণে, সেইখিনি ক'ত গুচি গ'ল, অলৰেডি অসমৰ বাহিৰলৈ গুচি গ'ল। So that brain drain is creating a major problem. যেনেকে আজিকালি অসমত ডক্টৰৰ seats কম কাৰণে বাহিৰলৈ ডক্টৰ পঢ়িব গুচি যায়, বাহিৰতে settle হৈ যায়, বাহিৰৰ ষ্টেটে হওক বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিয়ে হওক। যেতিয়া বাহিৰত settle হৈ যাব, that doctor is lagging in our country. এতিয়া সেই ডক্টৰটো আমাৰ কাণ্ট্ৰিখনক লাগিছিলে, আমাৰ ষ্টেটখনক লাগিছিলে, কিন্তু আমাৰ হাতত এতিয়া সেই ডক্টৰজন নাই। কিয়? কাৰণ তেখেতে better opportunity পাই পেনে য'ত পঢ়ি আছিলে তাতে settle হৈ গ'ল। Clear? So that is the negative aspect of brain drain. Next টো হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ communityৰ পৰা separate হৈ যাব। Definitely যেতিয়া তুমি এটা বেলেগ জেগাত থাকিবলৈ গুচি যোৱা, it creates a lot of imbalance in your community relations, in your community structures, in your traditional roots. যদিও আমি follow কৰিবলৈ try কৰো, but it creates মানে more problems বুলি নকওঁ, it becomes a burden on us at some time. Clear? কাৰণ কেতিয়াবা কি হয়, পিঠাও পোৱা নাযায়। ঠিক আছে, আজিকালি চবতে ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিজ আছে, বাট কেতিয়াবা মাঘ বিহুত পিঠাও পোৱা নাযায়। that is one of the negative aspect. তো মাঘ বিহু উদযাপন কৰিব খুজিলেও কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়। এতিয়া নেক্সট হ'ল কি যে out migration offers some benefits, its negative impacts also cannot be ignored.
বেলেঞ্চ এপ্ৰোচ এটা লাগে কিহৰ কাৰণে যাতে আমি ইস্যুটো এড্ৰেছ কৰিব পাৰো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰো ৰুৰেল আৰু আৰ্বান ইকনমিত ইণ্ডিয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰো প্ৰমোট কৰিব পাৰো ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰো মেনি স্কিমছ আনিব পাৰো ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ্ছৰ কাৰণে তেওঁলোকক লোন দিব পাৰো এডুকেশ্যনৰ ভোকেশ্যনেল ট্ৰেইনিংটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰো আৰু over the government jobs we can also promote technical jobs in what in the society এইটোৱে কি কৰিব যেটো আউট মাইগ্ৰেশ্যন আছে এই আউট মাইগ্ৰেশ্যন বেলেন্স কৰিব clear the next question is impact of globalization on Indian tribal societies this question is from 2020 sorry এটা globalization of Indian tribal societies মানে কি হল অলপ আগতে আমি ওয়েস্টার্নাইজেশন পাতিছো ইন্ডিয়ানাইজেশন পাতিছো এটা গ্লোবালাইজেশন আহিছিলে 1991 ত যেতিয়া আমাৰ ইকোনমিক ৰিফৰ্মস বোৰ লিবাৰেলাইজ কৰা হৈছিল আমাৰ যিবোৰ লাইসেন্সেস আছে পলিচিজ আমাৰ যিমানখিনি ফাইনান্সিয়াল ষ্টেটাসেস আছে আমাৰ যিখিনি কোম্পানী বেনিফিটস আছে আমাৰ যিখিনি গভৰ্নমেন্টৰ what you say গভৰ্নমেন্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গভৰ্নমেন্ট ৰান কোম্পানীজ আছে সেইখিনিক আমি লিবাৰেলাইজ কৰিছিলো তেতিয়া এই ফাৰ্স্ট টাৰ্ম গ্লোবালাইজেশনটো LPG reformsৰ through দি আহিছিলে liberalization privatization globalization this comes in 1990s clear so এটা গ্লোবালাইজেশনৰ আমি কেতিয়াবা বেছিভাগে কি হয় ডেট্ৰিমেন্টাল এফেক্ট বুলিয়ে কও ডেট্ৰিমেন্টাল এফেক্ট মানে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট বুলিয়ে কও বাট ইটস নট অলৱেজ নেগেটিভ কাৰণ কিয় যদি গ্লোবালাইজেশন নহলে হয় যত world is considered a global village a one village যদি গোটেই পৃথিৱীখনক আমি এখন গাঁও বুলি ধৰো তেতিয়া হলে কি হয় এখন গাঁও হলেতো তাতে কি হ'ব লাগিব ট্ৰেডিশনছৰ আদান প্ৰদান হ'ব লাগিব কালচাৰছৰ আদান প্ৰদান হ'ব লাগিব economic values are adan pradan hobo lagibo so we see what it is a source of income opportunities cultural exchange and also leads to displacement loss of tradition livelihoods and cultural erosion je duta bostu moi ekeloge likhi disu je positive aspects of ki hai positive aspects of ahe ki je leads to display sorry economic opportunities je amak economic opportunities dibo ami aru aguai jabo parim আমাৰ আৰু বেছি এমেলগেমেশন হ'ব সংলগ্ন হ'ব বাহিৰৰ ট্ৰেডিশনছ খিনি ক্লিয়াৰ কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ হ'ব মই কাৰোবাৰ কিবা এটা ফলো কৰিছো কোনোবাই মোৰ এটা ফলো কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেলেন্সিং ক্ৰিয়েট হ'ব নেক্সট ডিসপ্লেসমেন্ট ক্ৰিয়েট হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট আউট মাইগ্ৰেশনৰ কাৰণে পঢ়িছিলো অকমান আগতে আউট মাইগ্ৰেশনৰ কাৰণে বাহিৰত ওলাই গল মানে কি ডিসপ্লেসমেন্ট হৈ গল মোৰ সোসাইটিৰ পৰা ওলাই গল দ্যাট ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট লস অফ ট্ৰেডিশনাল values বা traditional livelihoods কেনেকুৱা মই আজি মাটিৰ ঘৰত নাথাকো we stay in this structured houses why we stay in this structured houses কাৰণ কি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰে এটা গ্লোবালাইজেশনৰ ইম্প্যাক্ট পৰিছে সেই গ্লোবালাইজেশনৰ ইম্প্যাক্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰিছো এই ট্ৰেডিশনাল লাইভলিহুডছ যত কাঁচা হাউসেস আছিলে সেই কাঁচা হাউসেস বোৰ বাদ দি পেনে আমি এতিয়া কংক্ৰিট ষ্ট্ৰাকচাৰছত আহিছো ট্ৰেডিশনাল লাইভলিহুডছত আমি কাঁহী বাটিত খাইছিলো আগতে আজিকালি we prefer China dish plates and all so traditional livelihood khini loss hua boli yate likha goise next is cultural erosion mane jitu moi olop agoteu koisu je amar jikhini cultural values ase he values khini ami eri thoi gusi ahu jetia out migration hoy tenokwa dhoroner cultural erosion dekha poa goise because of globalization or exploitation of resources jodi গোটেই world খন এখন গ্লোবাল ভিলেজ হয় তেতিয়াহলে আমি ৰিসোৰ্সৰ আদান প্ৰদান কৰিম ৰিসোৰ্সৰ আদান প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে কি হৈ গল we are giving our resources to someone and someone might not respect our resources clear যেতিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত আহিছিলে they exploited all of our resources তো হেনেকুৱা ধৰণৰ exploitation of resources এতিয়া নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস খিনি কি ডিসপ্লেসমেন্ট এন্ড ল্যান্ড এলিয়েনেশন এতিয়া যিখিনি মেইন এতিয়া আমি ট্ৰাইবেল সোসাইটিজৰ কথা পাতিছো so tribal societies or কথা পাতিছো যেহেতু আমি we will only follow the tribal societies or sector খিনি displacement and land alienation tribal societies খিনি mostly forest থাকে হেকাৰণে কি হ'ব তেওঁলোকৰ displacement হ'ব land alienation মানে property খিনি বা মাটি খিনি কোনোবা বেলেগে লৈ যাব এতিয়া বৰ্তমান আমি national parks বনাইছো wildlife sanctuaries বনাইছো তাৰপিছত biosphere reserves বনাইছো হেতুৱে কি কৰি আছে তেওঁলোকক নিজৰ যিখিনি নিজৰ মানে হোম গ্ৰাউণ্ড আছে সেই হোম গ্ৰাউণ্ড খিনিৰ পৰা উলিয়াই
উঠাইছে ডিসপ্লেস কৰিছে ডেমছ মাইনিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেতুৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ ঘৰখিনি ধ্বংস হৈছে কিয় নেক্সট লছ অফ লাইভলিহুডছ মানে তেওঁলোকে আগতে মোষ্টলি ডিপেন্ড কৰিছিলে কিহৰ ওপৰত ফৰেষ্ট কালচাৰৰ ওপৰত ফৰেষ্টৰ ৰিসোৰ্সৰ ওপৰত এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যিখিনি ট্ৰেডিশনেল ৱেজ আছে সেই ট্ৰেডিশনেল ৱেজ খিনি ফৰেষ্টৰ লগত লেণ্ডৰ লগত ৰিলেট হৈ থাকাখিনি গুটেখিনি ডিসপাৰ্স হৈ গৈছে বা গুটেখিনি ডিস্ট্ৰক্ট হৈ গৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইকনমিক হাৰ্ডশ্বিপ ফেস কৰিছে ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন আহিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকে এতিয়া যদিও চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক বহুতখিনি পজিটিভছ দিছে লাইক ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ দিছে তেওঁলোকক বহুতখিনি স্কিমছৰ থ্ৰু দি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে বাট ইট ইজ ডেফিনেটলি ক্ৰিয়েটিং ইকনমিক হাৰ্ডশ্বিপছ ফ্ৰম দেৰ তাৰপিছত কালচাৰেল ইৰোজন মানে হ'ল যে তেওঁলোকৰ যিখিনি কালচাৰ আছিলে ট্ৰেডিশনেল কালচাৰ্ছ আৰ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম কালচাৰ্ছ এতিয়া আমাৰ ৱেডিংছবোৰ কি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অকমান আগতে পঢ়িলো বিগ ফেট ৱেডিং তো তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা নহয় দেয়াৰ কালচাৰ্ছ আৰ ভেৰি ভেৰি চিম্পল তেওঁলোকে নেচাৰ দেৱতা এজনক পূজা কৰিব গছ এডালক পূজা কৰিব ছান গডক পূজা কৰিব দে ৱাৰ ভেৰি চিম্পল সেই চিম্পল ছ'চাইটিটোত কি হৈ গৈছে কমপ্লেক্সিটিজ আহি গৈছে এণ্ড কমপ্লেক্সিটিজ আৰ কামিং ফ্ৰম হোৱাট আৰ্বান এৰিয়াজ যিহেতু তেওঁলোকে কি হৈ গৈছে লেণ্ডখিনিৰ পৰা তেওঁলোকক উলিয়াই দিয়া হৈছে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি ক'ৰবাত ৰিলোকেট হ'ব পাৰিব ৰিলোকেট হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিখিনি অৰিজিনেল ট্ৰেডিশনেল ৱেজ অফ লিভিং আছিলে সেইখিনি গোটেই ডিষ্ট্ৰক্ট হৈ গৈছে exploitation and inequality exploitation definitely যিটো resource exploitation is far most next তেওঁলোকে poverty আৰু lack of access towards education and resources মানে ফেচ কৰি আছে ফাইনেন্সিয়েল ডেপ্থ ফেচ কৰি আছে তাৰপিছত ইকনমিক ডেপ্থ ফেচ কৰি আছে তেওঁলোকক যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে মাৰ্কেট প্লেচেছ আছে তেওঁলোকে ভালকে জবছ দিয়া নাই তো দে আৰ গেটিং মোৰ ইনইকুৱালিটি challenges financial ডেফটৰ ক্ষেত্ৰতে হওক পভাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এক্সেছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ৰিচোৰ্চেছৰ কাৰণে বা ইকনমিক অপৰচুনিটিজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক দে আৰ ফেচিং so much challenges next environmental degradation definitely forest landত যদি আমি যিকোনো ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰি আছো that is creating an impact on the forest land তো হেতু অকল ট্ৰাইবেল সোসাইটি বুলিয়ে নহয় সেই গুটেই এনভায়ৰনমেন্টাল ডিগ্ৰেডেশনটো কাৰ ওপৰত আহি পৰে গুটেই কান্ট্ৰিখনৰ ওপৰত আহি পৰে বা গুটেই আদাৰ সোসাইটিজৰ ওপৰত আহি পৰে ক্লিয়াৰ নেক্সট হ'ল পটেনশিয়াল পজিটিভ ইম্পেক্টস মানে কি হ'ব পাৰে ইকনমিক অপৰচুনিটিজ ইনক্ৰিজ হ'ব পাৰে কিয় they can work in some industries they can follow the market structure they can go and be in service sectors through some skill development এনেকুৱা ধৰণৰ upskilling হ'ব পাৰে that is one of the possibility social mobility মানে তেওঁলোকে এটা স্তৰৰ পৰা য'ত তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল সোসাইটিজত আছিলে সেই ট্ৰাইবেল সোসাইটিজৰ পৰা আপগ্ৰেড হ'ব পাৰে clear that is called social mobility is a vast topic in society we will discuss that later cultural exchange যেটো মই কলো গ্লোবালাইজেশনৰ কাৰণে cultural exchange বহুত বেছি হৈ আছে so cultural exchange can be one of them the key challenges কি হয় key challenges হ'ল lack of inclusion of what lack of inclusion of them in the primary market এতিয়া তেওঁলোকক আমি সদায় marginalized section হিচাপে ৰাখিছো তেওঁলোকক constitution বনাওতেও marginalized section হিচাপে ৰাখিছো ব্ৰিটিছ আহুতেও marginalized section হিচাপে ৰাখিছে তো তাৰে পিছত তেওঁলোকক কি হ'ব পাৰে গ্লোবালাইজেশনৰ বেনিফিটস খিনি তেওঁলোকে নাপাব পাৰে তেওঁলোকক ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন দিয়া নহব পাৰে নেক্সট unequal power dynamics মানে কি হ'ল imbalances again rich getting more power the power always stays out of their heads tribal people খিনিক আমি যদিও try কৰি আছো বৰ্তমান reservations and all দিবৰ কাৰণে but it is not creating that much help for them clear so unequal power dynamics এটা হৈ আছে need for sustainable development in the sense কি যে তেওঁলোকে ইমানখিনি কৰিছে ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো তেতিয়া কি হৈ আছে গোটেই society to disrupt হৈ আছে only because of our infrastructural benefits তাতে ফৰ এক্সাম্পল এটা সময়ত গুৱাহাটীখন কেনেকুৱা আছিলে গুৱাহাটীখন সেউজীয়া আছিলে চাৰিওফালে গছ আছিলে এতিয়া গুৱাহাটীক আমি মডাৰ্ণ কৰিছো মেট্ৰো কৰি দিছো তাৰ কাৰণে আমি গছ কাটিছো চাৰিওফালে আমি সাস্টেইনেবিলিটিৰ কথা নাই ভাবা তাৰে প্ৰভাৱটো কি পৰিছে প্ৰভাৱটো এটোৱে হৈছে কি যে গুৱাহাটী ইজ ফেচিং আনবিয়াৰেবল হিট এক্সেসিভ হিট বৰষুণ নাহা হৈ গৈছে সো দ্যাট ইজ কি এই কি চ্যালেঞ্জেছৰ ভিতৰত পৰে নে নাই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত যে লং টাৰ্ম ওয়েলবিংৰ কথা
যদি আমি ভাবিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি সাস্টেইনেবিলিটিৰ কথা ভাবিবলৈ লাগিব সেই সাস্টেইনেবিলিটিৰ কথাটো আমি ভাবা বন্ধ কৰিছো সো নেক্সট ইজ what overall এতিয়া আমাৰ কনক্লুজনটো হ'ল যে যদিও আমাৰ বহুতখিনি বেনিফিটছ আছে এই বহুতখিনি বেনিফিটছৰ পৰা potential negatives খিনিও চাব লাগিব এই নেগেটিভ ইনফেক্টছ খিনি বহুত বেছি significant মানে চকুত পৰা বহুতখিনি negatives আছে সেইকাৰণে আমাক কি লাগিব ইকুইটেবল আৰু ইনক্লুসিভ এপ্ৰোচ লাগিব ইকুইটেবল এণ্ড ইনক্লুসিভ এপ্ৰোচ মানে হ'ল আমি এটা বেলেন্স ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যাতে ট্ৰাইবেল সোসাইটিজ খিনিও মেইনষ্ট্ৰীম মিডিয়ালৈ আহক বা মেইনষ্ট্ৰীম মাৰ্কেটলৈ আহক মেইনষ্ট্ৰীম ইকনমিলৈ আহক লগতে তেওঁলোকৰ সাস্টেইনেবিলিটিৰ কথাও আমি ভাবা যাওক কাৰণ এনভাইৰনমেন্ট ইজ ফৰ অল এনভাইৰনমেন্ট অকল ট্ৰাইবেল সোসাইটিৰে নহয় তো সাস্টেইনেবিলিটিৰ কথাও ভাবা যাওক আৰু তেওঁলোকৰ ৰাইটস লাইভলিহুড আৰু কালচাৰেল হেৰিটেজ খিনি আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰো ক্লিয়াৰ সো দিস वाज द লাস্ট কোৱেশ্চন আচ্ছা এতিয়া নেক্সট হল কি যে এপিএসসি সিসি মেইনস আহি আছে এতিয়া মেইনসৰ কাৰণে মেইনস ক্ৰাশ কোৰ্স আহি আছে এন্ড উইথ মেইনস ক্ৰাশ কোৰ্স ইউ গেট special feature which is free evaluation of all answers মানে যিমানো আপোনালোকে answers লিখিব you can send it to the WhatsApp number it will get evaluated very easily then Indian society কাৰণে এটা special class আহি আছে which is following all those features যে আমি গুটেকেইটা basics যিমানখিনি topics আছে Indian society we will cover all of them on to on Englishতো হ'ব অসমীয়াতো হ'ব lectures বোৰ then also we will give you free access to again answer writing program মানে আপোনালোকৰ answers বোৰ freely evaluate কৰা হ'ব these are both of the scanners you can scan here for registration and your other details okay thank you